मोनोमार गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रहा है आसाम मोनो और रुद्र यानी कि पापा हमने छोड़ने को। इधर का रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है पता नहीं, देखेगा। तो चलो अभी जाते हैं हम लोग आसाम के लिए। और ये देखो साथ में मोनो, रुद्र और वैशाख भाई अभी, और ये डैडी ने सब कुछ किया है, मतलब अभी इनका टिकट वगैरह सब कुछ वेटिंग पे था, वो भी कर दिया क्लियर हो गया। ऐसा है तो इधर अभी हम लोग जा रहे हैं। रुद्र देखो अभी हम लोग देखेंगे आगे जाके कैसा क्या होता है। ट्रेन लगी हुई है, ट्रेन किधर लगी है क्या है वो चेक करके फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कूपे में जाने के टाइम पे। ऐसे अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, मतलब वैशाख भाई की आसाम की जाने के लिए ट्रेन आ चुकी है। और ये दोनों जाएंगे आसाम। आसाम हाँ हे दादा हे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आसाम, हम लोग मतलब वैशाख भाई और मोनो और रुद्र। आप देख सकते हो कि ये जो कूपे है वो कैसा है, अंदर से हम लोग बताएंगे कि क्या होता है कैसा है सब कुछ। अभी ये बी कूपे है, बी ये आगे वाला जो है वो बी। हाँ यही वैशाख भाई राइट में। हाँ ये जो है वो हमारा कोच है, मतलब वैशाख भाई का कोच है। आप देख सकते हो कैसा है पूरा प्रॉपर, ये अप एंड डाउन। तो डॉग्स नीचे इधर बैठेंगे और वैशाख भाई ऊपर। ये देखो ये बैठ भी गए तो हाँ रुद्र भी बैठा क्योंकि एसी है, तो एसी में ये सब है। ये ले लो। हाँ तो इनको पता है सब कुछ किधर क्या है, नीचे रखो। और ये पापा भी है साथ में, सब सेटिंग इन्होंने की है। हाँ बड़ा सेटिंग है वो भी। आपको कैसा लगा वैशाख भाई अभी आके? इतना अपन 3 आवर्स के ऊपर वेट किया। 7:50 का ट्रेन है और अभी बज गए लगभग 12। और ये देखो ये दोनों पूरा अभी ठंडे में जाएंगे मस्त आसाम। सिर्फ इनका कैसा है वॉशरूम वगैरह के लिए रुकाना पड़ेगा। ट्रेन जिधर रुकेगी उधर फटक से उतरो, लेके जाओ। तो आपको बताओ ये पूरा आप जर्नी बताओगे क्या नहीं ऑडियंस को? बताइए। यस तो ये नेक्स्ट जर्नी आपको देखना है तो आप देखो। और हैप्पी जर्नी हम लोग आपको बोलते हैं। और 15-20 दिन बाद जब भी आओगे आप मुंबई फिर से आ जाओ, है ना। ये देखो ये पापा है। कूपे बुक ये देखो इतना साइज रहता है। ये अभी आपको समझेगा नहीं, ये सब इतना साइज रहता है कूपे का। अगर आप कभी भी डॉग को आपके ट्रैवल करके लेके जाना चाहते हो किधर भी, तो ऐसा कूपे आपको बुक करना पड़ेगा एप्लीकेशन देके। हाँ 1 दिन पहले आपके टिकट के, और टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए फर्स्ट एसी का, तो आपको ये मिलेगा। देखो ट्रैवलिंग विद मोनो एंड रुद्र थंबनेल के लिए या साइडला हाँ हाँ इकडे बघा इधर देखो वैशाख भाई। ए मोनो बस। ഹായ് ഗൈസ്, മലയാളത്തിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ് ഈ ചാനലിൽ. ഈ ട്രിപ്പ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാനും രുദ്രയും മോണയും കൂടിയിട്ട് ഒരു DDR ജർമ്മൻ ഷിപ്പേഡിനെ ആസാമിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുംബൈയിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡോഗ് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള, അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ്. 2 ഇയറിൻ്റെ അടുത്ത് ഏജ് ഉണ്ട്. ഈ ട്രിപ്പിൽ രുദ്ര സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. രുദ്ര സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ട്രെയിനിൽ കൂപ്പയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോണോ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആൾക്ക് അതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ഇതുകളില്ല, ഫുൾ സ്മാർട്ടാണ്.
ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോഗ് ഫ്ലാറ്റിലാണ് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓണർ. അപ്പോൾ ഇത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് DDR. അതിനെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിൽ വളർത്താൻ നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷനാണ് ഓണർ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണോ ഓണർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്താം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ DDR ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിനെ നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ. അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ ഇടാം. അതിൽ ഓണറിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ട്. खगड़िया, कटिहार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है. For your kind attention please, train number 12519 from Lokmanya Tilak AC Superfast Express is just arriving on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1251 लोकमान्य तिलक പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ്സിനെ ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 2 ഇയറിൻ്റെ അടുത്ത് 2.5 ഇയർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും നല്ല എക്സസൈസൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓണർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു ബോൾഡ് ആയതിന് ശേഷം ഡോഗിനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യരുത്. അത് ആ ഡോഗിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ട്രെയിനിൽ ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു അവിടെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് കൂപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് അറിയാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പറ്റും. അവിടെ നമ്മുടെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂപ്പ എപ്പോഴാണ് കൺഫേം ആവുകയെന്ന് അവർ പറയും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റിന് നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂപ്പ കിട്ടും. സുഖമായിട്ട് ഡോഗായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസാമിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓഫ് ലീഷിൽ തന്നെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇത് 5 ഡേയ്സിലുള്ള വീഡിയോയാണ്. ട്രെയിനിങ് ഡീസലിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ ഡീസൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സോഷ്യലൈസേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോണോയും രുദ്രയാണ്. അവർക്കൊരു നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ്, നമ്മുടെ ഡെമോ ഡോഗ്സിനൊക്കെ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കൂടുതലും ട്രെയിനേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ട്രിക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യും, ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യും, പെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യും. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ടിപ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോഷ്യലൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഇവർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡോഗ് സൈഡ് നല്ല അഗ്രഷനുള്ള ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
എൻ്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡോഗ്സിനെ 1 ഇയർ 2 ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അഡൽട്ടായി കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ട്രെയിൻ ചെയ്താലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമോ? അത് ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് പല ആൾക്കാരുടെയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ധാരണ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല. അതൊരു നല്ലൊരു ബിഹേവിയറിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് ആ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതിലുള്ള ഈ ന്യൂനതകൾ എന്താണ്, എവിടെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് മാറണം. നിങ്ങളും കൂടി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യും, ഡോഗിനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഈ എനർജിയൊക്കെ ഒരു മിനിമം ഒരു 3 ഇയർ 4 ഇയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ഒരു ബോൾഡ് ക്യാരക്ടറാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ പ്ലേഫുൾ എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു ടോയിലോട്ടോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഗെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാലാണ് അത് നല്ല രീതിയിലോട്ട് അവർക്ക് ഗുണമായിട്ട് മാറുള്ളൂ, അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈഫ്. ഓഫ് ലീഷ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഫ്രീഡം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഫ്രീഡം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറുപ്പം തൊട്ടൊന്നും ചെയ്തു വരണം നല്ല രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അപ്പോൾ ഫ്രീഡം അല്ല. ഇപ്പോൾ സ്ട്രേ ഡോഗ്സൊക്കെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് കിടന്നിറക്കുന്നത്. അവർ വല്ലവരും ആക്രമിക്കണ്ട, വല്ലവരും ഡൊമിനൻ്റ് ആവണ്ട. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വേണ്ട, ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡോഗ്സ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവും. അവരതിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാനോ പല രീതിയിലോട്ട് പോയാലും അതൊരു പിന്നീട് കാര്യവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡോഗ്സ് കടിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ മസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു 4ാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രീഡല്ല DDR ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്. നിതീഷ് മോർണിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്നത് 5 മണിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോഗ് പല രീതിയിലും ആ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അത് റിലീസ് ചെയ്യും. അത് ഒരാൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിതീഷ് എന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ഡേയ്സിലാണ് ഈ ഒരു ഡോഗിനെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് എത്രത്തോളം ട്രെയിനിങ് അറിയാം ആ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ഈ ഡോഗിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും എവിടേക്കാണ് ഡോഗ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡോഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും എല്ലാം നല്ലൊരു അവലോകനം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓണർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ ഡോഗിനെ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 2 ഡോഗ്സ് ഞാനും നിതീഷും പോകണം. ഇതിലിപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരെ നിർത്തിയാലും ആ ഡോഗ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. മുമ്പത്തെ പോലെ ആൾക്കാരോടുള്ള ഡൊമിനൻസ് ഒക്കെ ഡോഗിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ അവസാനത്തിൽ ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഓഫ് ലീഷിലുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഇട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിങ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതൊക്കെ നല്ല ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഓഫ് ലീഷ് ട്രെയിനിങ് കാരണം കൊണ്ട് ഒരാളെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യണതാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ ക്യാമറ പിടിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ വീഴും, പ്രശ്നങ്ങളാവും. ഇതിപ്പോൾ രുദ്ര 2 ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗാണ്.
ഈ ഡോഗിന് മെയിൽ ഡോഗാണ്. മെയിൽ ഡോഗ്സ് തമ്മിൽ നല്ല അഗ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം, പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാവാമെന്നൊക്കെ പലർക്കുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മെയിലും ഫീമെയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഡോഗിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ ഡോഗ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറി പോവാം. എന്നിരുന്നാലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഡോഗിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡോഗായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡോഗിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പേടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ, നെയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡോഗിനെ പല രീതിയിൽ അത് ബാധിക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡിലൊക്കെ. പല ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ലീഷൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. അവരുടെ ഡോഗിനെ 10 ദിവസത്തിനകം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ലീഷിൽ നടത്താമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം നടന്നിട്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അവരത് കാണുക, അവരത് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവരും ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു 10 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡോഗിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്, നോർമൽ സിറ്റ് ഡൗൺ, സ്റ്റേ, ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, റീകോളിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരിതിൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഡേയ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടാവും. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി 2 ഡോഗ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, മോണോ രുദ്രോ. ഇവരാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരോടൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ രേഖപ്പെടും. ഡോഗ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രൊഫഷണലാക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും അവരെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള ഡോഗുകളെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. അവർ കാണുന്ന ഡോഗുകൾ, അവരെ കസിൻസുകൾ, റിലേറ്റീവ്സുകൾ, അതിനൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് മാറാവുന്നതല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഡീസലിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാനിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ട്രെയിനിങ് ടിപ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ചാനലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡീസലെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ചെസ്റ്റിലോട്ട് പോവുക, പരിചയമുള്ളവരെ തന്നെ. അപ്പം നല്ലൊരു മാനേഴ്സൊക്കെ ഡീസൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.